you just observe this. There is a rectangular lamina. Rectangular lamina means there is a rectangular plane, okay, whose size is 30 by 45. So whose size, generally 30 indicates the width and 45 indicates the depth or height. Okay, right. So has its surface perpendicular to VP. Has its surface perpendicular to VP. Imagine yourself, and inclined at 25 degrees to HP. So has its surface perpendicular to VP and inclined at 25 degrees to HP. Okay. Well, so let us take this. Okay. Do you able to see my video? No. Yes, sir. Okay. Now you must be able to see my video, right? Right. Very good. Now assume that this is that plane, a rectangular plane. So whose side is base is 30 and this is 45, for example. Okay. Right. Now how this is located in the reference planes. So it is perpendicular to VP. See, it is perpendicular to VP. For example, let me show you. So this is vertical plane and this is the horizontal plane. Okay, right. So this is vertical and this is horizontal plane. Now this plane is perpendicular to VP and this is perpendicular to VP. Is it perpendicular to VP or not? Let me show you. Is it perpendicular to VP or not? Tell me. Yes, sir. Okay, it is perpendicular to VP. Now, what is the position of this plane with respect to the horizontal plane? Parallel. Here it is parallel to the horizontal plane. Okay, which is perpendicular to the vertical plane and parallel to the horizontal plane. Now, what he is saying is it is perpendicular to vertical plane. Fine, it is perpendicular. But he is saying that it is inclined at 25 degrees to HP. So horizontal plane ke 25 degrees la undi antadu. That means I am tilting this plane, tilting it at 25 degrees. Okay. Now this plane has been tilted such that this plane is at an angle of 25 degrees to the, it is at an angle of 25 degrees to the horizontal plane. Okay. And it is perpendicular to the vertical plane. Now vertical plane perpendicular undi, alage uncham. Simple ga then tilt cheste, now it is making an angle of 25 degrees to the horizontal and it is perpendicular to the vertical. Now how do you see this in the front view? Front view meeku ela kanipistundi? It's a cross gunnattu undi sir, line. Not a cross line, it is an inclined line. Inclined line, sir. Yeah, it is an inclined line. So what is the inclination? 25 degrees. Obviously 25 25 degrees degrees. with the XY line. Horizontal plane. So 25 degrees with the XY line. నా వీడియో అందరూ చూస్తున్నారు కదా? చూస్తున్నాం సార్. Right. Now, what about the top view? Top view ఎలా కనిపిస్తుంది మీరు చూడండి ఒకసారి. Line. No. So top view మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది? Plane, sir. It is a చిన్న plane. rectangle కనబడుతుంది Yes, sir. exactly. It is a rectangular plane originally, but it is not of the original size or true size. Somewhat reduced size మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే చూడండి మామూలుగా అయితే మీకు ఇలా కనిపించాలి. ఓకే, ఇది ఫుల్ అయితే, బట్ మీకు ఇలా కొంచెం ఇంక్లైన్స్లో ఉండడం వల్ల మీకు కొంచెం సైజ్ అనేది తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది. మన లైన్స్కి ఎలాగైతే సైజ్ తగ్గినట్టు కనిపిస్తుందో ఇక్కడ కూడా ఆ సైజ్ అనేది మనకి రెడ్యూస్ అయి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు డ్రా దట్ రెడ్యూస్డ్ రెక్టాంగిల్. సో ఇట్స్ నౌ its front view will be an inclined line and its top view will be a rectangle which is of reduced size. So that we have to draw that. Okay, now let us see a 3D animation for this. Now let us move to the shared screen. Now video ఆపేసి మీరు shared screen కి వెళ్ళండి చూడండి. Now let us have the 3D demo. Let me wait. ఆడియో మీకు వినపట్లే కదా? No, sir. Yes, sir. Example problem. Yes, sir. కనిపిస్తుంది సార్. See, this is the horizontal plane. Okay, this is that
plane which is inclined to the horizontal plane and it is perpendicular to the vertical plane. చూడండి ఒకసారి. See, this is perpendicular to the vertical plane and it is at an angle of 25 degrees to the horizontal plane. Its top view will be like this. So it is a rectangle of reduced size. In this, a rectangular lamina has its sides 30 mm and 45 mm with its surface perpendicular to VP and inclined at 25 degrees to the HP. That's it. చూసారా ఇది. Now ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుగైతే this is an inclined line, okay, and this is a rectangle of reduced size. Here we know that this is 30, no doubt. ఈ ప్లేన్ మనకి 30 అని తెలుసు, బట్ ఈ లెంగ్త్ మనకి తెలియదు. ఈ లెంగ్త్ ఎందుకంటే మనకి రెడ్యూస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, పైన చూసినప్పుడు ఈ లెంగ్త్ మనకి రెడ్యూస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. సో దాని లెంగ్త్ ఎంతో తెలియదు. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద ప్లేన్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లైన్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం సో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ the plane is not inclined but it is parallel to the horizontal plane అని చెప్పి ఊహించుకొని మనం ఫస్ట్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే రైట్, చూద్దాం ఒకసారి. Yeah. Now, so first of all we are assuming that ఒకసారి నా వీడియో చూడండి మళ్ళీ. We are assuming that the plane is not inclined but it is horizontal. Of course it is perpendicular to the vertical plane. Vertical plane కి perpendicular గా ఉంది అని ఊహించుకుంటున్నాము, అది ఎలాగో ఉంటున్నా పెడుతున్నాము. బట్ ఇనిషియల్గా మనం ఏం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామంటే దీనికి perpendicular గా ఉంటూ దీనికి horizontal plane కి parallel గా ఉంది అనుకుందాం. ఉంది అనుకుంటే మీకు ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుంది చెప్పండి. లైన్. It will be a line. VP మీద లైన్ వస్తుంది సార్, వెర్టికల్ ప్లేన్. VP పైన లైన్, ఏ లైన్ వస్తుంది? హారిజాంటల్, వెర్టికల్, ఇంక్లైన్డ్? హారిజాంటల్. Yeah, there will be a horizontal line. So horizontal line length ఎంత ఉంటుంది మనకి? లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. ఈ సైడ్ ఎంత ఉంటే అంత ఉంటుంది. ఓకే, సో ద ఫర్దర్ మన పర్పస్ ఏం చేద్దాం అంటే టాప్ వ్యూ చూద్దాం. ఫస్ట్ టాప్ వ్యూ ఎలా ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు టాప్ వ్యూ ఎలా ఉంది? రెక్టాంగిల్. Plane. రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ప్యారల్ గా ఉంది అని చెప్పి ఊహించుకుంటున్నాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్యారల్ గా ఉంది అని చెప్పి ఊహించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us draw this. సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ perpendicular to the vertical plane but it is parallel to the horizontal plane చెప్పి మనం ఊహించుకుంటున్నాం. సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ డ్రా ద XY line. So this is that XY line. Okay, XY line నేను డ్రా చేసేసాను. రైట్, now initially we are assuming that it is perpendicular to the vertical plane and parallel to the horizontal plane. So there will be a rectangle. Yeah, let me use this. So there will be a rectangle of the given dimensions. So ఎంత ఇచ్చే డైమెన్షన్స్ చెప్పండి. 30, 45. ఓకే, 30 into 40. 30 into 45 కదా. అయితే ఇది కొంచెం తేడా, కొంచెం గీద్దాం. ఒక నిమిషం. Yes. Right. Right. So this is a rectangle of 30, 45. Right. Now let us draw the top view. So దీన్ని నేను పేర్లు కూడా పెడతాను. పేర్లు ఎలా పెడతానంటే ABCD అని పెడతాను. So this is ABCD. టాప్ వ్యూ కాబట్టి ABCD అని పెట్టాను. మ్యూట్ చేసుకోండి. చైతన్య నంబర్ 1 మ్యూట్ చేసుకో. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రంట్ వ్యూ మనం ఎలా చేస్తాం చెప్పండి. మన రాష్ట్రంలో అలాంటి చేసాం. అది ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా డ్రా చేస్తాం?
What is the procedure for drawing the front view? What is its front view? ఏముంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం? Line. A line. Line. Yeah, horizontal line. So ఎలా డ్రా చేస్తాం? ఎలా డ్రా చేస్తాం అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది ఇలా తీసుకుంటామని చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి యూజింగ్ యువర్ మినీ డ్రాఫ్టర్. ఓకే, నౌ హియర్ యూ విల్ డ్రా దట్ లైన్. Here I will draw that line. So here this is a parallel line, parallel to the XY line. That means it is a horizontal line. Now can you tell me ఇక్కడ ఏ వస్తాయి లెటర్స్ చెప్పండి? AB. AB మనం ఇట్నే చూస్తున్నాం. సో AB వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే మనం ఇట్నే చూసినట్టు లెక్క వస్తుంది ఫ్రంట్ వ్యూ. సో AB వస్తుంది. అండ్ దాని వెనక్కి ఉన్నాయి. A వెనక్కి D ఉంది, C వెనక్కేమో సారీ B వెనక్కి C ఉంది. రైట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ the plane when it is perpendicular to the horizontal plane, sorry, vertical plane and parallel to the horizontal plane. సే మన ఫ్రంట్ వ్యూ చూసినప్పుడు దీని వెనక ఉన్నది వెర్టికల్ ప్లేన్ అవుతుంది. టాప్ వ్యూ చూసినప్పుడు దీని వెనక ఉన్నది హారిజాంటల్ ప్లేన్ అవుతుంది. గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెర్టికల్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఇస్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే యాక్చువల్గా ఇది మనకు కావాల్సిన డయాగ్రామా? No. నో. సో మన డయాగ్రామ్ లో ఏం చెప్తున్నాడు? ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వెర్టికల్ ప్లేన్. వెల్ అలాగే చేసాం, కానీ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు సారీ ఇన్క్లైన్డ్ అట్ 25 degrees టు ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఇన్క్లైన్డ్ అట్ 25 degrees టు ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. Horizontal. దానికోసం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లెట్ us draw an inclined line in the front view side. Let us draw an inclined line in the front view side. ఒక లైన్ ఇలా లైట్ గా డ్రా చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా లైట్ గా నేను డ్రా చేశాను. ఈ ఇంక్లైన్ లైన్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి? ఇట్ మస్ట్ బి 25 degrees. 25 degrees. Now you mark this distance on this line. You mark this distance on this line. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ మార్క్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఏ మార్క్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే టేక్ యువర్ కాంపాస్. టేక్ యువర్ కాంపాస్. ఓకే, ఈ కాంపాస్ తీసుకొని ఈ లెంగ్త్ మీరు మార్క్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లెంగ్త్ ఎంత వచ్చింది? ఓకే, నౌ యు టేక్ దిస్. ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇలా మీరు ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ ఏ దగ్గర తీసుకొస్తారు. ఏ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఈ లెంగ్త్ ఇలా మార్క్ చేసుకుంటారు. రైట్, సో ఈ లెంగ్త్ కరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేలాగా మార్క్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడికి వచ్చింది, సో ఇక్కడికి వచ్చింది. రైట్, నౌ యూ డ్రా ఏ థిక్ లైన్. Now let me draw a thick line. Okay, now this is the required front view. Right, అంటే ఫస్ట్ మనం దీన్ని టిల్ట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీన్ని టిల్ట్ చేసి మనం అక్కడ చూపించుకుంటున్నాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఈవే మనకి నోటేషన్ అక్కడ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఏ. సో ఇక్కడ మనం ఏ డాష్ అనాలి, ఇందాక ఏ డాష్ అనట్లేదు. ఇట్ మస్ట్ బి ఏ డాష్. ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి అన్ని డాష్లు అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం డాష్లు అంటాము. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏ డాష్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను A1 డాష్ అంటాను. ఇది బి డాష్ కదా, సో దిస్ ఈస్ B1 డాష్ అంటాను అంతే. సో బ్రాకెట్లో D1 డాష్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బ్రాకెట్లో C1 డాష్ ఉంటుంది. రైట్, ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద టాప్ వ్యూ అండ్ వీ నో దట్ దిస్ టాప్ వ్యూ మస్ట్ బి ఆఫ్ రెడ్యూస్డ్ లెంగ్త్, నాట్ ఆఫ్ ద ట్రూ లెంగ్త్ ఆర్ ఒరిజినల్ లెంగ్త్. ఇట్ మస్ట్ బి ఆఫ్ రెడ్యూస్డ్ లెంగ్త్. సో ఆ రెడ్యూస్డ్ లెంగ్త్ మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ us డ్రా. ఒక్క నిమిషం అండి సార్ క్లాస్లో ఉన్నా సార్, నేను చూస్తాను అయిపోయాక. సరే సరే అలాగే. ఓకే, so let us draw the extension lines from
దీస్ ఏ డాష్ అండ్ బి డాష్ కిందకి ఈ రకంగా ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ నేను డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఈ రకంగా డ్రా చేశాను. అట్ ద సేమ్ టైం డ్రా ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ రెక్టాంగిల్. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ ఈ రకంగా డ్రా చేస్తారు. సో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ ఈ రకంగా డ్రా చేశారు. నా ఇప్పుడు మనం ఈ 4 కార్నర్లు మార్క్ చేసుకుందాం. ఈ 4 కార్నర్లు నేను మార్క్ చేస్తాను. సో ఈ 4 కార్నర్లు ఎలా వస్తాయి? ఇక్కడ ఏ వస్తాయి, ఇక్కడ కూడా అవే వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏ అన్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ A1, ఇక్కడ బి అన్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ B1, C1, D1. నౌ డార్క్ ఇట్ విత్ డార్క్ లైన్స్. సో నేను డార్క్ చేస్తాను. Now this is the required top view of the given plane. చూసారా, దీనికి పోలిస్తే ఈ సిడి ఈ లెంగ్త్ అనేది సేమ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మీరు మెజర్ చేసి చూసినట్టుగైతే ఈ ఏబి లెంగ్త్ ఇక్కడ A1 డాష్ బి డాష్ లెంగ్త్ చూస్తే దీనికంటే ఇది కొంచెం తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది. మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ తక్కువ కాబట్టి కొంచెం తగ్గుతుంది అంతే. ఓకే, సో దీనికన్నా ఈ రెక్టాంగిల్ తో పోలిస్తే మనకి ఈ రెక్టాంగిల్ అనేది దిస్ ఈస్ ఆఫ్ రెడ్యూస్డ్ లెంగ్త్. మీరు యాక్చువల్గా డ్రాయింగ్ షీట్లో యాజ్ పర్ డైమెన్షన్స్ గీస్తే మీకు బాగా చిన్నది కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీకు కనబడకపోవచ్చు, కానీ డ్రాయింగ్ షీట్లో మీకు ఇంకా చిన్నది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డ్రా ద ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ. నంబర్ 11 ఈసీఏ నంబర్ 11 మ్యూట్ చేసుకోకపోతే బయట పంపించేస్తాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ 100 మంది ప్రెజెంట్ అయ్యారా? అవునరా లోకేష్, 100 మంది నీకేనా ఇబ్బందా? Right, so this is the front view and top view. So let us go to the animation also. మరొకసారి చూద్దాం వాడు ఎలా డ్రా చేస్తాడు. ఇది మీకు అర్థమైతే తర్వాత మీకు ఈజీగా డ్రా చేసేయగలరు ఏదైనా సరే. ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్. అయిపోయింది. Yeah, this one. The solution same what would Solution to example problem. Draw the simple plan and the corresponding elevation. Simple plan and corresponding elevation అంటే simple plan అంటే here we are assuming that it is horizontal. It is not inclined. Initial గా అనుకుంటాం. He is drawing the rectangle of the given dimensions. Tilt the elevation to the required angle. See, elevation అంటే front view. Front view మరొక పేరు elevation. Get the final top view and the traces. ట్రేసెస్ అంటే A డాష్ B డాష్ 1 ట్రేసెస్ అంటాం. ఇది హారిజాంటల్ ట్రేస్. ఇది మీకు అవసరం లేదంటే ఇది టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను గీసింది మీరు డ్రా చేసుకోండి. అబ్జర్వేషన్ బుక్లో డ్రా చేసుకోండి. Yes, just make a note of this one. ఇది నోట్ చేసుకోండి.
యా నోట్ చేసుకున్నారా? షాల్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ Yes, ప్రాబ్లం? sir. Okay, very good. Now let us move to the next problem. So this is an exercise problem. A rectangular lamina of 50 by 65 has a surface perpendicular to VP and inclined at 40 degrees. And draw the projection. Same problem. Angles mare, dimensions mare ante. Okay, right. Now you just go through this problem. You first of all note down this problem. ఇది నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసిన తర్వాత చెప్దాం. See, the meeting may be ended in 10 minutes. So 10 minutes తర్వాత మళ్ళీ యాక్చువల్గా జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఇంక్లైన్గా ఉన్న ప్లేన్లకి ఫస్ట్ ఇంక్లైన్గా లేదు ప్యారల్గా ఉంది అనుకుంటున్నాం. ఏ ప్లేన్కి అయితే ఇంక్లైన్గా ఉంది అని చెప్తున్నాడో ఆ ప్లేన్కి ఇంక్లైన్గా లేదు ప్యారల్గా ఉంది అని చెప్పి ఫస్ట్ మనం అనుకుంటున్నాం. తర్వాత దాన్ని ఆ ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చాక ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే ఫ్రంట్ వ్యూ ఏదైతే మనకి ఇంక్లైన్గా మనకు కనిపిస్తుందో లైన్ దాన్ని మనం టిల్ట్ చేస్తున్నాం. టిల్ట్ చేసి మనం డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, రైట్. నోట్ చేసారా? Yes, sir. Right. Now let us see. There is a circular lamina. So here the plane is a circular plane of 60 mm diameter, has its surface perpendicular to horizontal plane. So ఈ surface అనేది horizontal plane కి perpendicular గా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. Right, and inclined to the vertical plane. So ఇప్పుడు చూడండి, it is inclined to the vertical plane at 40 degrees. Right, let me show you. Just view my video. వీడియో చూడండి ఒకసారి. Assume that this is a circular plane. ఓకే, ఇది యాక్చువల్లీ చిన్న క్యాప్, బాటిల్ క్యాప్ ఇది. ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి. అదా 40,000 ఏమేళ్ళు ఉన్నాయని కానీ ఎవడో హ్యాక్ చేసి అవుతాడు. ఏడు మొత్తం కాదు. అరే బా సార్ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. ఓకే, సారీ. సో దిస్ ఇస్ ఏ బాటిల్ క్యాప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సర్కిల్. దీని థిక్నెస్ ఏమి లేదనుకోండి, ఎందుకంటే మన ప్లేన్కి థిక్నెస్ ఉండదు, జస్ట్ ఊహించుకోండి. రైట్, దిస్ ఇస్ అ సర్కిల్ అండ్ హౌ దిస్ ఇస్ పొజిషన్డ్ ఇన్ ద ప్లేన్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ perpendicular to HP. So this plane is perpendicular to the HP like this. So if you observe, now this plane is perpendicular to the HP. Okay, like this. And inclined to the VP. Vertical plane inclined గా ఉందంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలా కొంచెం టిల్ట్ చేస్తున్నాను. ఇలా కొంచెం టిల్ట్ చేస్తున్నాను. సో టిల్ట్ చేస్తే మీకు ఎలా కనిపిస్తుందో చూడండి. జస్ట్ ఈ ఫ్రంట్ లో మీకు ఏదైతే సర్కిల్ కనిపిస్తుందో దాన్నే చూడండి. ఈ థిక్నెస్ చూడొద్దు మీరు.
ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు సర్కిల్ ఎలా కనిపిస్తుంది చెప్పండి. ఫ్రంట్ వ్యూలో మీకు ఏంటి కనిపిస్తుంది? ఎలాగైతే కంప్లీట్ సర్కిల్ కనిపించింది ప్యారల్ గా ఉంది అనుకుంటే. ప్యారలల్ టు విపి. ఒక్క నిమిషం. ఇలాగైతే మీకు ఒక పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్ కనిపిస్తుంది అంతేనా? ఫ్రంట్ వ్యూ ప్యారల్ గా ఉంది అనుకుంటే. అలా కాకుండా ఇలా ఎంక్లైన్డ్ గా అన్నప్పుడు మీకు ఏం కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇన్క్లైన్ టు విపి. అవును, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లైన్ టు విపి థిక్నెస్ కనిపిస్తుంది సార్. థిక్నెస్ లేదనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే యాక్చువల్లీ నాకు సీసా మౌత్ ఇది, దీని థిక్నెస్ ఉంటుంది. థిక్నెస్ లేదనుకోండి. లైన్ కనిపిస్తుంది సార్. No, it is not a line. లైన్ No, it is not a line. Just wait. I will show you another object so that will be clear for you. Yeah, I bought another object. Right. Now observe this. So this is a plane, a circular plane. Is it visible to you, this plane? నా చేతిలో ఏంటుంది? There is a bangle. Okay. Circular plane. Now it is parallel. Initially, if it is parallel, then you will see a circle in the front view. Now assume that now this is inclined to the vertical plane. ఈ రకం inclined గా ఉంది అనుకోండి. What do you see? సో కొంచెం చెంద అయిపోయినట్టు కొంచెం ఎక్స్ షేప్ లో ఉంది సార్. కొంచెం X shape లో ఉంది. ఆ shape ఓవల్ టైప్ లో వస్తుంది సార్. yeah, it is oval shape. అంతేనా? ఓవెల్ సార్, ఓవెల్ షేప్. Exactly. So ఇలా parallel గా ఉంటే it is like a circle. But if it is tilted or it is inclined at an angle, then it will be seen as a oval. Okay, right. Now what about the top view? Top view మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి ఒకసారి. టాప్ వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుంది? సార్ మనం తీసుకున్న ప్లేన్ కి విడ్త్ ఉందా లేదు సార్? సార్ లైన్ కనబడుతుంది. ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది టాప్ వ్యూ లో, అంతేనా? లైన్ విడ్త్ ఉండదు. లైన్ ఓకే, ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ an inclined line ఒరిజినల్లీ, అంతేనా? సో టాప్ వ్యూ లో మీకు ఒక ఇంక్లైన్ లైన్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూకి వస్తే ఒక ఓవల్ షేప్ కనిపిస్తుంది, అంతేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని డ్రా చేయాలి. మనం డ్రా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us assume that it is not inclined but it is parallel to that plane. సో ఏ ప్లేన్ కి ఇంక్లైన్డ్ గా చెప్పాడు? ఇంక్లైన్ టు ద వెర్టికల్ ప్లేన్ అన్నాడు. సో దానికి ప్యారల్ గా ఉంది అని ఫస్ట్ అనుకుందాం. సో ప్యారల్ గా ఉంటే the front view will be a perfect circle. Okay, and the top view will be a line horizontal to the line parallel to the xy line. Okay, so that's what we have to draw. ఒకసారి 3D డెమో చూసండి, మీకు క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. Example problem. In this, a circular lamina of 60 mm diameter has its surface perpendicular to HP and inclined at 40 degrees to the VP. Like this. Its center is located at 40 mm above HP and 25 mm in front of VP. రైట్. సో ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్ట్రా డేటా కూడా ఇచ్చాడు. ఆ డేటా ఏంటి అంటే దాని సెంటర్ ఎక్కడ ఉందని కూడా వాడు చెప్తున్నాడు. చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ లో ఆ సర్కిల్ యొక్క లొకేషన్ ఇచ్చాడు. ఇట్స్ సెంటర్ ఈస్ 40 mm above HP. HP కంట 40 mm above ఉంది XY lane and 25 mm in front of HP. 25 mm. So I am drawing the XY line here. So this is that XY line. Okay. Right. So initially we are assuming that the plane is parallel to VP and perpendicular to HP. అంతేనా చెప్పాడు?
The plane is parallel to VP and perpendicular to HP. So we are assuming like that. So మనకి parallel to VP అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది ఫ్రంట్ వ్యూ చెప్పండి. సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ వస్తుంది ఫ్రంట్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ ఏం వస్తుంది? లైన్. లైన్. ఆ లైన్ ఎలా ఉంటుంది పొజిషన్? కార్వర్డ్ లైన్. It is a parallel line. So it is a parallel line to the స్ట్రైట్ horizontal. గా వస్తుంది. Yeah, parallel line to the XY line. So front view లో మన ఒక సర్కిల్ వస్తుంది, టాప్ వ్యూ లో మనకి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ వస్తుంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూ లో సర్కిల్ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు ఎక్కడ డ్రా చేయాలి? సో వేర్ షుడ్ బి ద సెంటర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. సో మనకి దానికి సంబంధించిన డేటా ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. ఏమి ఇచ్చాడు డేటా? దెర్ ఇస్ అ సర్కిల్ ఆఫ్ 60 mm డయామీటర్ అండ్ ఇట్స్ ఓకే పొజిషన్ ఇచ్చాడు. ఇట్ సెంటర్ ఇస్ 40 mm అబౌవ్ హెచ్పి. 40 mm అబౌవ్ హెచ్పి. సో అప్పుడు మనకి ఏమంటే 40 mm అబౌవ్ హెచ్పి అంటున్నాడు కాబట్టి మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో దీని పైన మనకి బ్యాక్ ఉన్నది విపి అంటుందని చెప్పుకున్నాం. అలాగే టాప్ వ్యూలో దీని బ్యాక్ ఉన్నది హెచ్పి అంటారని చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే రైట్. సో 40 mm అబౌవ్ హెచ్పి అన్నాడు. సో ఆబ్వియస్ గా మనకి ఇదంతా కనిపిస్తుందంతా విపి. ఓకే, విపి పైన మనకి కనిపించిందా, మనం ఫ్రంట్ వ్యూ కింద తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇదంతా విపి. సో ఆబ్వియస్ గా ఈ లైన్ మనకి హెచ్పి అవుతుంది. సో దీనికంట పైన 40 mm అబౌవ్ దాని సెంటర్ ఉందని చెప్తున్నాడు. సో ఎక్కడ మీరు 40 mm మెజర్ చేసుకుంటారు. 40 mm మెజర్ చేసుకుని ఇక్కడ సర్కిల్ డ్రా చేస్తారు. సో సర్కిల్ మనకి ఎంత? డయామీటర్ ఏమో 60 ఇచ్చాడు. ఏమో రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి మనం 40 mm లెంగ్త్ మనం తీసుకుంటారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే 40 mm మెజర్ చేసుకుంటారు, లేదా ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటారు. 40 mm మెజర్ చేసుకొని లెట్ మీ ఒక యాక్సిస్ లైన్. ఓకే, ఒక యాక్సిస్ లైన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక యాక్సిస్ లైన్ ముందే మీరు డ్రా చేసుకుంటున్నారు. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు 40 mm తీసుకుంటారు. 40 mm మీరు కాంపాస్ తీసుకొని మార్క్ చేసుకుంటారు, లేదా స్కేల్తో అయినా సరే మీరు మార్క్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. సో మీరు 40 mm ఒక స్కేల్ కూడా తీసుకోండి. మామూలుగా అయితే ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాను, అది ఈ రకంగా చేస్తారు. ఓకే 40 mm కరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ ఈ రకంగా 40 mm. రైట్, 40 mm మీరు మెజర్ చేసుకున్నారు. తర్వాత దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇలాగా 40 mm ఇక్కడ మనం మార్క్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ సెంటర్ వస్తుంది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ 40 mm నేను ఇక్కడ అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ సెంటర్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను. సో దిస్ ఈస్ ద సెంటర్. మనకి ఇక్కడ 40 mm వచ్చింది. రైట్, నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డ్రా ఏ సర్కిల్. సర్కిల్ డయామీటర్ ఎంత అని చెప్పుకున్నాం మనం? 60 mm చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో హియర్ ఐ విల్ డ్రా ఏ సర్కిల్. రైట్, సర్కిల్ డ్రా చేశాను. దీని డయామీటర్ ఏమో 60. ఓకే, అండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మస్ట్ బి 40 mm అబౌవ్ హెచ్పి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ లెంగ్త్ కూడా మార్క్ చేసుకున్నాం, హైట్ కూడా మార్క్ చేసేస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ 40 mm. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ 560. ఈ రకంగా మీరు చేసుకున్నారు. రైట్, ప్రస్తుతానికి చెరిపేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీనికి మనం టాప్ వ్యూ డ్రా చేయాలి. టాప్ వ్యూ అనేది ఒక హారిజాంటల్ లైన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే రైట్, సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డ్రా లైన్స్, ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ద కార్నర్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక లైన్ తీసుకుంటాను సన్నగా. రైట్, సో ఇక్కడ నుంచి జనరల్గా దీని డయామీటర్ ఇది అవుతుంది, దీని డయామీటర్ ఇది అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం. So this is its diameter. Okay. So ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ అనేది తీసుకుంటాను ఇలా కిందకి. ఓకే,
తప్పు చేశాను ఇక్కడ నుంచి. రైట్. సో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ తీసుకున్నాక ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఒక హారిజాంటల్ లైన్ మనం గీయాలి. ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో మనం గీస్తాం చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి 25 mm 25 mm. ఎందుకంటే మనకి టాప్ వ్యూ చూసేటప్పటికి in front of VP. దీని వెనకాతల ఇది హెచ్పి అంటాం. ఓకే, ఇది హెచ్పి అయినప్పుడు, ఇదంతా హెచ్పి అయినప్పుడు ఇది మనకి ఈ లైన్ అనేది VP కింద చూసుకోవచ్చు మనం. సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP మనకి 25 mm అన్నాడు కాబట్టి మీరు ఇంత 25 mm ఇక్కడ మార్క్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా స్కేల్ తో మార్క్ చేసుకోండి, కాంపాస్ అక్కర్లేదు. 25 mm మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆ లైన్ అనేది ఇప్పుడు డ్రా చేయండి. లైన్ ఎంత అంటే అంత. ఓకే, సో రైట్, అంతే. ఓకే, నౌ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 25 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP అన్నాడు కాబట్టి మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి, ఫ్రంట్ వ్యూ గీసేటప్పుడు దీని బ్యాక్ ఉందంతా వెర్టికల్ ప్లేన్ అవుతుంది, ఈ లైన్ ఏమో హారిజాంటల్ ప్లేన్ అవుతుంది. ఓకే, టాప్ వ్యూ గీసేటప్పుడు దీని బ్యాక్ ఉందంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ అవుతుంది, ఈ లైన్ వెర్టికల్ ప్లేన్ అవుతుంది. మీరు అలా ఊహించుకోవాలి. అందుకే XY లైన్ అనే కాంబైన్ లైన్ మనం తీసుకుంటాం. రైట్, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నౌ ఇది ఇనీషియల్ గా వెర్టికల్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఉందని చెప్పి ఊహించుకున్నాం. బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంక్లైన్డ్. ఎంత ఇంక్లినేషన్ తో ఉంది చెప్పండి? 40 degrees. 40 degrees. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక 40 degrees తో నేను ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేసుకుంటాను. సో 40 degrees తో ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేశాను. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా మెయింటైన్ చేస్తాం. ఒక్క నిమిషం అండి. దీని సెంటర్, ఓకే, దీని సెంటర్ అనేది కరెక్ట్ గా ఇక్కడది సెంటర్ వస్తుంది. ఈ సెంటర్ అనేది మనకి వెర్టికల్ ప్లేన్ కంటే 25 mm ముందు ఉండాలి. సో అదే ఇక్కడ కూడా మనం దీని సెంటర్ ఎక్కడ వచ్చేలా చూసుకుంటాం. సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఈ లైన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఇక్కడికి ఇలా తీసుకురావాలి. సో చూడండి, now this line has to be brought here. There is copy, here it is. Okay, right. సో ఈ లైన్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఇలా మనం తీసుకురావాలి. రైట్, ఇలా తీసుకురావాలి. అలా తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం ఏంటి ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దీని సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది కదా, ఈ సెంటర్ దీని నుంచి 25 mm డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. ఎక్కడ నుంచి 25 mm డిస్టెన్స్ లో ఇది ఉండేలా లైన్ మనం కరెక్ట్ గా ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us మార్క్ ద సెంటర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us మార్క్ ద సెంటర్. సెంటర్ కోసం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఇలా నేను డ్రా చేస్తాను. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఎలా డ్రా చేస్తే దీని సెంటర్ మార్క్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ఇట్స్ సెంటర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కాంపాస్ తీసుకొని ఈ డిస్టెన్స్ ఇటు మార్క్ చేస్తారు, అదే డిస్టెన్స్ ఇటు పక్క ఉంటుంది కదా. సో కాంపాస్ తీసుకొని ఇటు డిస్టెన్స్ మార్క్ చేస్తారు, ఇటు డిస్టెన్స్ కూడా మీరు మార్క్ చేస్తారు. మార్క్ చేస్తే మనకు ఆ లైన్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, కొంచెం ఇటు పక్క వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్, నౌ దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ లైన్. మనం ఎందుకు అలా చేసాము అంటే సెంటర్ అనేది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దీనికి వెర్టికల్ ప్లేన్ కి 25 mm ముందు ఉండాలి అన్నాడు కాబట్టి మనం ఈ రకంగా చేయాల్సి వచ్చింది. అంతే, అంతకుమించి మరేం కాదు. నౌ లెట్ us యూజ్ దిస్ వన్. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ లైన్ విచ్ ఈస్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎంత 40 degrees అన్నాడు కదా. సో దిస్ ఈస్ ఎట్ 40 degrees. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఎక్కడి నుంచి పైకి ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఇలా పైకి ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేయాలి. సో అది ఇప్పుడు నేను చేస్తాను చూడండి. పైకి ఈ రకంగా ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఓ మస్ట్ బి వైట్. మీకు అర్థం అవ్వాలి, నేను డిఫరెంట్ కలర్స్ చెప్తున్నాను అంతే. మీకు డ్రాయింగ్ షీట్ పైన ఇన్ని కలర్స్ అలాగే సాధ్యం కాదు, డ్రా చేయకూడదు కూడా. రైట్, అలాగే మీకు ఇక్కడి నుంచి ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఇలా డ్రా చేసి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మనం ఒక ఓవెల్ని డ్రా చేయాలి. డ్రా చేయగలరా ఓవెల్ని? కెన్ యూ డూ దట్? Tell me.
ఎస్ సార్. కొంచెం కష్టపడతారు మీరు. ఇందాక రెక్టాంగిల్ అనుకోండి 4 కార్నర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా డ్రా చేస్తారు. సర్కిల్ కాబట్టి కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఈ 4గిట్లో మీకు ఓవెల్ యాక్యురేట్ గా డ్రా చేయడం కోసం. అందుకోసం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక మెథడ్ చెప్తాను. ఆ మెథడ్ ఏంటంటే నాట్ దట్ మెథడ్. లెట్ మీ డివైడ్ ది సర్కిల్ ఇంటూ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్. లెట్ మీ డివైడ్ ది సర్కిల్ ఇంటూ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్. ఆ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఎలా చేస్తానో చూడండి ఒకసారి. సో సర్కిల్ అంటే 360 అంతేనా, టోటల్ 360 degrees. దాన్ని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 పార్ట్స్ కింద చేశాను అనుకోండి. 8 పార్ట్స్ కింద నేను చేస్తాను ఇప్పుడు. సో 8 పార్ట్స్ కింద చేస్తే ఒకటి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి నాకు యాంగిల్? 360 by 8 అంటే 45 సార్. ఒక్కొక్కటి 45 వస్తుంది. సో ఒక్కొక్కటి 45 వచ్చేలాగా నేను 8 పార్ట్స్ చేస్తాను. సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ డ్రా డివైడ్ దిస్ సర్కిల్ ఇంటూ 8 పార్ట్స్. సో దానికోసం సి ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ యాజ్ యూజువల్. అండ్ వెర్టికల్ గా ఒక లైన్ మనం ఈ రకంగా డ్రా చేస్తాం. సో 4 పార్ట్స్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీన్ని కరెక్ట్గా ఈ రెండు మధ్యలో 45 degrees పెట్టుకుని మనం ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేసాము. అలాగే ఈ రెండింటి మధ్యలో 45 degrees పెట్టుకుని మరొక లైన్ నేను ఇలా డ్రా చేశాను. ఓకే, నౌ ది సర్కిల్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్. వచ్చిందా లేదా? 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చూడండి. నౌ ఐ విల్ నేమ్ ఇట్. దీన్ని నేను నేమ్ చేస్తాను. సో నేమ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా నేమ్ చేస్తాను. సో సింపుల్గా ఇక్కడ నేను 1 2 3 4 5 6 7 8 అయితే ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి డాష్లు అంటాను నేను. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా కిందకి దించుతాను. ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఆ ప్రొజెక్షన్స్ నుంచి ప్రొజెక్షన్ లైన్ నేను డ్రా చేస్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ నుంచి. సో ఖచ్చితంగా ఈ ఒక్క నిమిషం. రైట్. సో ఈ రెండు ఖచ్చితంగా కలుస్తాయి. సో వీటి నుంచి మనం ప్రొజెక్షన్ ఇలా కింద డ్రా చేశాను. అలాగే ఈ రెండు ఖచ్చితంగా కలుస్తాయి. మీరు యాంగిల్ కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటే రెండు కలిసే వస్తాయి. డ్రా చేశాను. ఓకే, నా ఇప్పుడు మనకి ఈ పాయింట్స్ మీరు చెప్పగలరు నాకు ఏ ఏ పాయింట్స్ వస్తాయో, ఏంటంటే కనిపిస్తాయి, ఏంటంటే కనబడదు. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, మనం పైనుంచి చూస్తున్నాం. పైనుంచి చూసి ఏంటంటే కనిపిస్తాయి? 3 కనిపిస్తుంది, 4 కనిపిస్తుంది, 5 6 7 కనిపిస్తాయి. 5 6 7. ఓకే, 3 4 5 6 7 కనిపిస్తాయి. అండ్ దిస్ 1 2 8 కనబడవు. సో ఇప్పుడు నేను ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా మార్క్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ 3. వెల్, సో దిస్ ఈస్ 3. అక్కడ 3 డాష్ అన్నాను కాబట్టి 3 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ పైన చూస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ 4 అండ్ దిస్ ఈస్ 5 అండ్ దిస్ ఈస్ 6 అండ్ దిస్ ఈస్ 7. అయితే ఇవి కూడా ఉన్నాయి కానీ మనకు కనబడవు కాబట్టి ఈ 2 డాష్ నేను బ్రాకెట్స్ లో పెడతాను. సో దిస్ ఈస్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ 1 అండ్ దిస్ ఈస్ 8. ఎందుకంటే మనం పైనుంచి చూసినప్పుడు ఇది కనబడదు, ఈ 3 కనబడవు కాబట్టి అవి ఎక్కడైతే వస్తాయో అక్కడే వీటి కరెక్ట్గా ఈ 3 మనకు పైన కనిపిస్తున్నాయి, మిగతావన్నీ కిందకు వస్తాయి, కనబడవు కాబట్టి మనకు బ్రాకెట్లో పెట్టాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇవే డిస్టెన్స్ ని యాజ్ స్టేజ్ గా యూజింగ్ కాంపాస్ ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాను. ఓకే, ఇవే డిస్టెన్స్ ని కాంపాస్ తీసుకొని సి ఇది 3 కదా, ఈ 3 అంటే ఈ 3 ఇక్కడ 3. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ 7. ఓకే, అండ్ సెంటర్ అనేది 5. ఇక్కడ నేను 3 1 5 1 7 1 అంటాను. కొత్త మరొక ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 ఉంది కాబట్టి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు యాజ్ స్టేజ్ గా మన కాంపాస్ తో మెజర్ చేసుకుని ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అలాగే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ యాజ్ స్టేజ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. 7 నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ, అలాగే 3 నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ మనం మార్క్ చేస్తాం. నౌ దిస్ విల్ బికమ్ 4 1 అండ్ దిస్ విల్ బికమ్ 6 1. ఓకే, అలాగే ఇటు పక్క 8 1 విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ 1 1 విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్. సో దిస్ ఈస్ 2 1 విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, యాజ్ స్టేజ్ గా దీన్ని టిల్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇవే యాజ్ స్టేజ్ గా మనకి ఇక్కడికి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I will draw projection lines from each and every point. I will draw projection lines from each and every point. సో ఇప్పుడు నేను పైకి ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను. దీని 3 నుంచి 7 నుంచి ఆల్రెడీ మనం డ్రా చేసాము. ఓకే, సో ఇక్కడ దీని నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైను, ఓకే, అలాగే దీని నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైను, సెంటర్ ఇది,
అలాగే దీని నుంచి కూడా ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్ పైకి డ్రా చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి ఇటుపక్క ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను. అప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే దట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో 6, 4 నుంచి ఒకటే లైన్ వస్తుంది అండ్ ఈ లైనే ఆబ్వియస్గా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ 8, 2 నుంచి మీరు కరెక్ట్గా డ్రా చేస్తే 8, 2 నుంచి లైన్ పాస్ అవుతుంది. ఈ రకంగా మార్క్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పాయింట్స్ని మార్క్ చేసుకుందాం. ఓకే, పాయింట్స్ ఎలా మార్క్ చేస్తాం? ఇక్కడ 7 నుంచి వెళ్ళేది ఏది? ఈ లైన్. ఇక్కడ 7 నుంచి వచ్చేది ఏది? ఇది. సో ఇక్కడ 7 నుంచి వచ్చేది, ఇక్కడ 7 నుంచి వచ్చేది, మనం ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ అనేది మార్క్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 8 నుంచి వచ్చేది. సో ఇక్కడ 8 నుంచి ఏది వెళ్తున్నది? ఇది వెళ్తున్నది 8 నుంచి. 6 నుంచి 8 నుంచి ఇదే. సో 6 నుంచి 8 నుంచి ఇదే కాబట్టి ఇక్కడ 8 ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? 8 ఇక్కడ వస్తున్నది. సి దిస్ ఇస్ 8. అలాగే 6 అంటే 6 ఇక్కడ వస్తున్నది. ఈ పాయింట్ మార్క్ చేస్తాం. అలాగే 1, 5 నుంచి వెళ్ళే లైన్ ఇది. సో 1 ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ 1. సో 1 నుంచి వెళ్ళే లైన్ ఇది. అలాగే 5 ఇక్కడ 5 అంటే ఇది. ఈ లైన్ ఎలా మార్క్ చేసుకుంటాం. రైట్, నెక్స్ట్ 2, 4. సో 2 నుంచి వచ్చే లైన్ దీనిపైన ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాము. 4. సో 4 నుంచి వచ్చే లైన్ ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాం. అండ్ 3 ఇక్కడ 3 నుంచి వచ్చే లైన్ అంటే ఇదే. 7కి 3కి అదే లైన్. ఓకే, చేస్తాం. సో నౌ యూ గాట్ 8 పాయింట్స్. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మీరు నీట్గా జాయిన్ చేస్తూ ఒక ఎలిప్స్ని డ్రా చేస్తారు. అలా నీట్గా జాయిన్ చేస్తూ, అఫ్కోర్స్ నేను కలపలేకపోతున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఎరేజర్ మధ్యలో వాడుకుంటూ నీట్గా ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేసేయచ్చు. ఒక ఎలిప్స్ని. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాల కన్నా ఇప్పుడు ఎలిప్స్ డ్రా చేయడం ఈజీయే కాదా? ఇందాల మీకు సింపుల్గా రెక్టాంగిల్ ఇచ్చి అందులో ఎలిప్స్ డ్రా చేయడం కన్నా ఇందులో మీకు 8 పాయింట్స్ ఇచ్చాను. 8 పాయింట్స్ని మిమ్మల్ని కలపమంటున్నాను. కలిపితే మనకి ఈజీగా ఎలిప్స్ అనేది డ్రా చేయగలిగాం. am I right or not? Yes, sir. ఓకే, ఇదే ఇక్కడ మనం 8 పార్ట్స్ చేసుకున్నాం. అదే మనం 12 పార్ట్స్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ 12 పాయింట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఇంకా ఈజీ డ్రా చేయగలరు. ఇంకా మీరు 24 పార్ట్స్ చేస్తే ఇక్కడ 24 పాయింట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఇంకా మీకు యాక్యురేట్ గా వస్తుంది. అయితే మీకు అన్ని లైన్స్ క్లమ్జీ అయిపోతాయి కాబట్టి నేను సింపుల్ గా 8 పార్ట్స్, మీరు 12 పార్ట్స్ తీసుకొని కావాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. అండ్ హౌ టు మార్క్ ద సేమ్. సో ఇక్కడ నుంచి 8 వచ్చే పాయింట్ ఏది? ఇది 8. సో ఇక్కడ నేను 8, 1 డాష్ అంటాను దీన్ని నేను. 8, 1 డాష్ అండ్ దిస్ ఈస్ 1, 1 డాష్. This is 2, 1 dash. This is 3, 1 dash. This is 4, 1 dash. This is 5, 1 dash. 6, 1 dash. 7, 1 dash. Okay, that's it. So this is how you can draw the front view and top view. అర్థమైంది కదా? అసలు ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుంది. When the front view or when the object is inclined to the vertical plane and perpendicular to the horizontal plane ఉంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కనిపిస్తుంది? It is just like a oval in the front view and a inclined line in the top view. So దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే initially we are assuming that it is not inclined to the vertical plane but it is parallel to the horizontal plane అని చెప్పి మనం ఊహించుకొని దాని ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ ఈ రకంగా గీసాం. మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టుగా చేసిన తర్వాత ఏం చేసాం? దీన్ని సర్కిల్ని 8 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఆ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి కింద కదా ఇక్కడ చేసి మార్క్ చేశాను. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఇస్ సింప్లీ ఐ హావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ దిస్ లైన్ అట్ అన్ యాంగిల్. సో మనకి 40 degrees ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా 40 degrees లో ఉంది, కానీ మనం దీనికి ప్యారలల్ గా ఉందని చెప్పి ఊహించుకున్నాం. సో దీన్ని నేను 40 degrees లో లైన్ డ్రా చేసి దాని లైన్ యాజ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసాను సచ్ దట్ ఇట్ సెంటర్ ఇస్ 25 mm అబౌవ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి. సో ఈ రకంగా డ్రా చేసుకున్నాను. రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ ప్రొజెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రొజెక్షన్స్ యాజ్ గా ఇక్కడ కాంపాస్ తో మార్క్ చేసుకున్నాను. మార్క్ చేసుకున్నాక ఈ ప్రొజెక్షన్ నుంచి పైకి ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ డ్రా చేశాను. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ మనం ఇటు పక్క డ్రా చేసుకున్నాను. డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఆ పాయింట్స్ కరస్పాండింగ్ పాయింట్స్ మార్క్ చేసి వాటిని నీట్ గా ఫ్రీ హ్యాండ్ తోటి, హియర్ డోంట్ యూస్ కంపాస్, నీట్ గా ఫ్రీ హ్యాండ్ తో నేను జాయిన్ చేశాను. జాయిన్ చేస్తే నౌ ఐ గాట్ ద రిక్వైర్డ్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, అర్థమైన ప్రాసెస్? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? వెరీ గుడ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ వాచ్ మై వీడియో. ఈ వీడియో మళ్ళీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. అప్లోడ్ చేసిన వీడియోని మీరు జస్ట్ వాచ్ చేయండి. అప్పుడు నేను లాస్ట్ క్లాస్ వీడియో లింక్ పెట్టాను, అది మీరు చూసారా? లేదు సార్, మాకు రాలేదు సార్. రాలేదా? సార్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ పెట్టారు, సెకండ్ క్లాస్ పెట్టలేదు. క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టట్లేదు నేను, ఎందుకంటే నా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎక్కువ అయిపోయారు. 100 మంది నేను చూడలేకపోతున్నాను, అందువల్ల నేను చేయలేకపోతున్నాను. ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు తక్కువ మంది ఉన్నారు.
ఓకే, యూ జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు పెన్ పేపర్ పట్టుకొని నోట్ చేసుకోండి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ. మీరు ఫిజికల్ గా అబ్జర్వేషన్ బుక్ లో నోట్ చేసినప్పుడే మీకు ఎలా డ్రా చేయాలో అర్థమవుతుంది, డౌట్లు కూడా వస్తాయి. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డ్రా చేసుకోండి. మీరు డ్రాయింగ్ లో మీరు చేసేటప్పుడు అన్ని లైట్ గా డ్రా చేసుకుంటారు. తర్వాత మీరు డార్క్ చేయాల్సినవి ఈ లైన్ డార్క్ చేస్తారు, సర్కిల్ డార్క్ చేస్తారు, అలాగే ఈ ఓవెల్ డార్క్ చేస్తారు, ఈ ఇంక్లైన్ లైన్ ఈ మధ్యలో ఉంది మాత్రం డార్క్ చేస్తారు. ఓకే, అప్పుడే మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. మీరు నోట్ చేసుకోవడం అయిపోయిందంటే నేను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. కంప్లీటెడ్ సార్. అప్పుడే అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. సార్ ఓకే, రైట్. రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం ఇప్పుడు. So this is also a similar example. Okay, right, note down this problem. మీకు ఒక సర్కిల్ అయినప్పుడే కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే సర్కిల్ మీరు ఈక్వల్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకోవడం అంతా అవుతుంది. మిగతా అన్నిట్లో ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. జస్ట్ నోట్ డౌన్ ద ప్రాబ్లం ఫస్ట్, డోంట్ సీ ద డయాగ్రామ్ ఇన్ ద బాటమ్. ప్రాబ్లం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకున్నాక అప్పుడు మనం ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం. The people has gone from the class, only 87 including me. Right, so now a hexagon of side 40 mm. Now the plane is a hexagonal plane, so that means it consists of how many sides? Hexagonal plane and sides ఉంటాయి? 6 sides. Very good. And all the sides are equal. We are assuming that it is a regular hexagon. That means all the 6 sides are equal and the sides are 40 mm, each 40 mm. Right, so it rests on horizontal plane with one of its corners. It rests on horizontal plane with one of its corners such that the surface is perpendicular to VP and inclined at 45 degrees to HP. So here the surface is perpendicular to VP and inclined to the HP. HP inclined ga undi and
విపికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. సి యాక్చువల్ గా ఒకసారి నా వీడియో చూడండి. యాక్చువల్గా రెక్టాంగిల్ ప్లేన్ తీసుకుంటున్నాను, అదే హెక్సాగనల్ ప్లేన్ రెడీగా లేదు. సో ఏం చేస్తున్నానంటే హెచ్పికి ఇంక్లైన్ గా అంటే ఈ రకంగా, దీనికి విపికి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఈ రకంగా ఉంది. ఓకే, అస్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ హెక్సాగనల్ ప్లేన్. సో హెక్సాగనల్ ప్లేన్ ఈ రకంగా ఉందని మీరు ఊహించుకోండి. సో ఇది ఇనిషియల్ గా మనం ఎలా ఉందని అనుకుంటాం అంటే హెచ్పికి ప్యారల్ గా ఉంది అనుకుందాం. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్, we are assuming that it is parallel initially and perpendicular to the VP. Now what will you see in the front view? Front view మీకు ఏంటి కనిపిస్తుంది చెప్పండి? Line, sir. Line. What will you see in the top view? line. Initially we are Hexagon. initially we are assuming that it is parallel. Okay, it is parallel అనుకుంటున్నాం. So in the front view you will see it as a line, and in the top view you will see it as a hexagon. Okay, right. And now then we are tilting it. ఇలా టిల్ట్ చేస్తున్నాం. టిల్ట్ చేస్తే you will see a inclined line in the front view, and you will see another hexagon in the top view such that it is of reduced size. ఒక reduced size అనేది ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అసలు హెక్సాగాన్ ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ లయింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్స్. ఇట్ ఈస్ లయింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్స్. సో కార్నర్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన డయాగ్రామ్ లో చూడండి ఒకసారి, షేర్ చేస్తుంది డయాగ్రామ్ లోకి. ఇక్కడ ABCDEF, all these are corners. Okay, so it is resting on horizontal plane with one of its corner. With one of its corner అంటే ఇది ఏ పైన ఇలా రెస్ట్ అయ్యి ఉంది. సి ఇది కార్నర్ అనుకోండి. సో ఇలా రెస్ట్ అయ్యి ఉంది హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన, ఇలాగా రెస్ట్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎడ్జెస్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఎడ్జ్ అవుతుంది. హెక్సాగాన్ అనుకుంటే ఇది ఎడ్జ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఈ రకంగా ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఇట్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్ కాబట్టి ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో టైం అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టుకైతే మీరు రెస్టింగ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్ అంటే వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఆల్వేస్ లైక్ దిస్. అదే రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైడ్ అన్నాడు అనుకోండి, సైడ్ అంటే మాత్రం మీకు ఎలా ఉందో చూపిస్తున్నాను. Resting with one of its sides అన్నప్పుడు then the rectangular, the hexagon must be like this. So with one of its sides అంటే ఈ రకంగా ఈ సైడ్ భూమి పైన ఉంది అని. బట్ హియర్ he is saying that it is resting with one of its triangle, one of its corner అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ కార్నర్ పైన మనం రెస్ట్ అయి ఉందని అనుకుంటున్నాం. ఓకే, తర్వాత దీన్ని మనం ఎలా పైకి ఎత్తాం, ఇంక్లైన్ గా చేస్తాం. ఇంక్లైన్ గా చేసినప్పుడు ఈ కార్నర్ పైన అది రెస్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది ఏం చెప్పాను? లెట్ us మూవ్ టు ద యానిమేషన్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ. డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్, జస్ట్ సెకండ్, డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్కి వెళ్ళిపోయారు. యానిమేషన్ ఇవ్వలేదా ఏంటి? అవసరమైన దానికి ఇవ్వడు వీడియో. అన్ఫార్చునేట్లీ మీకు ఇది ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ, ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ హౌ ఇట్ ఈస్ దిస్.
Okay, this is hexagonal plane. Just a second. See, ఇక్కడ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, when the edge is perpendicular, when the edge is lying on the horizontal plane అంటే ఈ రకంగా వస్తుంది. అలాగే అక్కడ కార్నర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ ని దీన్ని ఇలా టిల్ట్ చేసి ఇలా పెడతాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కార్నర్ కేస్. So this is somewhat different. Here it is. Here it is. The problem is related to the inclination to the vertical plane. But ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, our aim is to understand that this hexagonal plane which is inclined to the horizontal plane and lying with its corner అది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఒకసారి చూడండి, ఇది కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద వెర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద హెక్సాగనల్ ప్లేన్ అనుకోండి. మామూలుగా విత్ ఇట్స్ ఎడ్జ్ ప్లేన్ ఉంది అనుకుంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది, బట్ విత్ ఇట్స్ కార్నర్ ఉంది అనుకుంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది. చూడండి కార్నర్. సో ఈ రకంగా లై హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన ఈ రకంగా లై అయి ఉంది అని మీరు ఊహించుకోవాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, లెట్ మీ డ్రా ద XY లైన్ ఫస్ట్. అర్థమైంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది లైన్ ఎలా ఉందో మీకు ఇమాజిన్ చేసుకోగలరా? ఆర్ ఎనీ డౌట్? సో దిస్ ఈస్ ద XY line. Well, now let us draw a rectangle, a hexagon. So initially we are assuming that the hexagon is parallel to the vertical plane, parallel to the horizontal plane. Sorry, ఒక్క నిమిషం, ఇంక్లినేషన్ అయ్యాల ప్రాబ్లం మర్చిపోయాను. యా, సర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ perpendicular to VP and inclined to the horizontal plane అన్నాడు. ఓకే, సో మనకి we are assuming that it is parallel to the horizontal plane. horizontal plane కి parallel గా ఉంది అనుకుంటే మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఏంటి కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ లో ఏంటి కనిపిస్తుంది చెప్పుకున్నాం. ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఏంటి కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ లో ఏంటి కనిపిస్తుంది? ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్, ఫ్రంట్ వ్యూ లో లైన్ కనిపిస్తుంది. వెరీ గుడ్. టాప్ వ్యూ లో హెక్సాగాన్ కనిపిస్తుంది. సో టాప్ వ్యూ లో హెక్సాగాన్ ఫస్ట్ నేను డ్రా చేస్తాను. చూడండి, వెరీ గుడ్. సో లెట్ మీ డ్రా ద హెక్సాగాన్. సో ఈ హెక్సాగాన్ ఎలా డ్రా చేయాలి ఏంటనేది మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు, జియోమెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్ లో నేర్చుకున్నారు. సో అటువంటి మెథడ్ మీరు ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకుని మీరు డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, రైట్. సో ఈ రకంగా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే హీ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ లయింగ్ విత్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్. సో కార్నర్ అన్నాడు కాబట్టి దీని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఐ విల్ టిల్ట్ లైక్ దిస్. సో నౌ దిస్ ఈస్ లయింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్. ఓకే, సో ఐ విల్ నేమ్ ఇట్ యాస్ సే A B C D E F. సో ఇప్పుడు దీని ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది? సో ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది సింపుల్ గా నేను లెట్ మీ యూజ్ దిస్ విత్ అనదర్ కలర్. టైం అయిపోయింది. అట్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ మే బి డిస్కనెక్టెడ్, సో యూ జాయిన్ వన్స్ అగైన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. కలర్, వేర్ ఇస్ ద కలర్ చేంజ్ ఆప్షన్, ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ డిలీట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ డ్రా అనదర్ వన్ with new color. Okay, right. Exactly సరిపోయింది మనకి. రైట్.
నౌ సో ఇప్పుడు దీని ఫ్రంట్ వ్యూ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఆన్ దిస్ XY లైన్ ఎందుకంటే మనకి విత్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైడ్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ సో ఇనిషియల్ గా ఇది ఈ రకంగా ఉంది అనుకుంటున్నాం మనం సో ప్యారల్ గా ఉంది అనుకుంటున్నాం ప్యారల్ గా ఇన్ ద సెన్స్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్ ఇలాగ అన్నాడు కదా మనం ఏం చేస్తాం అనుకుంటే దీనిపైన లై అయింది అనుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన లై అయింది హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన అది ఉంది అనుకుందాం తర్వాత దీన్ని మనం ఎలా యాంగిల్ టిల్ట్ చేద్దాం సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ప్యారల్ గా కాదు వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్ దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ డ్రా ద ఇంక్లైన్ లైన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ sorry so simply now I am drawing extension lines from each and every point onto the XY line directly మన XY line పైన ఎందుకు ఇప్పుడు డ్రా చేయబోతున్నాం అంటే we are assuming that it is lying on XY line right okay now let me mark the line now so ఇప్పుడు లైన్ నేను ఎలా మార్క్ చేస్తాను చూడండి now this is our line రైట్ అండ్ ఇప్పుడు మార్క్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన లై అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా XY లైన్ పైన డ్రా చేస్తాను ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది రైట్ ఇప్పుడు ఈ ఏ కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏ డాష్ అవుతుంది ఇటు మనం ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఏ కనిపిస్తుంది బి కనిపిస్తుంది సి కనిపిస్తుంది డి కనిపిస్తుంది సో ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ అండ్ డి డాష్ కనబడడం ఏంటి ఈ కనబడదు ఎఫ్ కనబడదు సో ఈ డాష్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ ఎఫ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఓకే రైట్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే నౌ వీఆర్ టిల్టింగ్ దిస్ ప్లేన్ సో ఈ రకం నా వీడియో చూడండి ఒకసారి సో ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా ఏ రకంగా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని టిల్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇంక్లైన్డ్ గా ఉందని చెప్తున్నాను హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన ఈ రకంగా ఉంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని వాడు చెప్పిన యాంగిల్లో ఎలా లిఫ్ట్ చేస్తున్నాను లిఫ్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమవుతుంది ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది కూడా ఇలా లిఫ్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ లైన్ నేను లిఫ్ట్ చేస్తాను ఒక్క నిమిషం అండి సో ఇక్కడ నేను యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకు చెప్పండి 45 degrees 45 degrees లో లైన్ డ్రా చేసుకుంటాను సింపుల్ గా 45 degrees లో ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను నేను ఇలా చేసుకుని ఈ లెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ టీజ్ గా అది ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు యాజ్ టీజ్ గా ఆ లెంగ్త్ ఇక్కడే ఉండాలి యాజ్ టీజ్ గా ఆ లెంగ్త్ ఇక్కడ నేను డ్రా చేసుకున్నాను అండ్ ఇట్ మస్ట్ లై ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్ దట్ ఈస్ ఏ ఏదైతే మన లై అయ్యింది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే యాజ్ టీజ్ గా ఇవన్నీ ఇక్కడ నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను బై యూజింగ్ కాంపాస్ నేను ఇవన్నీ మెజర్ చేసుకుని ఇక్కడికి దిస్ ఈస్ A1 అంటాను ఇక్కడ సో కాంపాస్ అలాగే ఈ చివరి వచ్చింది దిస్ ఈస్ D1 సెంటర్ లో వచ్చింది సెంటర్ ఏం లేదు దీనికి సో ఈ రెండే కావాలి మనకి సో ఇటుపక్క ఒక్క నిమిషం సో ఇక్కడ నుంచి మనం మెజర్ చేసుకుంటే AB డాష్ ఇక్కడ మార్క్ చేసుకుంటాం సో దిస్ ఈస్ B1 అలాగే ఇటు నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ DC మనం మార్క్ చేసుకుని అది ఎక్కడ ఉన్న మార్క్ చేస్తాను సో దట్ ఈస్ C1 అండ్ అలాగే F1 కనబడదు E1 మనకి కనబడదు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీని నుంచి కిందకి ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను చూడండి ఒకసారి Now I will draw the projection line downwards, vertically downwards like this. For this purpose, you have to use a mini drafter. Okay. Now ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను BC నుంచి ఒకటే లైన్ ఎలా వెళ్ళిపోతుంది రైట్ అలాగే AD నుంచి ఒకటే లైన్ ఎలా ప్రొజెక్షన్ లైన్ ఎలా వెళ్తుంది అండ్ FE నుంచి ఒకటే లైన్ ఎలా ప్రొజెక్షన్ లైన్ మనకి వెళ్తుంది ఓకే నౌ లెట్ us మార్క్ ద కరస్పాండింగ్ పాయింట్స్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఏ నుంచి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏ నుంచి వచ్చేది ఇక్కడ రైట్ సో లెట్ మీ నేమ్ ఇట్ యాస్ ఏ అని అంటాను పని అదే A1 ఇది అలాగే ఇక్కడ F నుంచి వచ్చేది ఇది ఓకే సో దిస్ ఈస్ F1 అలాగే ఇక్కడ ఈ నుంచి వచ్చేది ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ సో ఇది ఓకే డాష్ రాదు ఇక్కడ ఓకే దిస్ ఈస్ E1
అలాగే ఇక్కడ డి నుంచి వచ్చేది, సో ఇక్కడ డి నుంచి వచ్చేది అంటే ఇది D1. సి నుంచి వచ్చేది, ఇక్కడ సి నుంచి వచ్చేది అంటే ఇది C1. అలాగే ఇక్కడ బి నుంచి వచ్చేది, ఇక్కడ బి నుంచి వచ్చేది అంటే ఇది. సో దిస్ ఇస్ B1. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ జాయిన్ ఆల్ ద థింగ్స్ విత్ ఏ లైన్. సో సింపుల్గా ఇలా లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం. Okay, like this. In the next class, I will try to have some planes. ఇప్పుడు ఆ వీడియోలో అతను చూపించాడు కదా, అలాగే నేను ప్లేన్స్ మీకు తెచ్చి చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. సో దట్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ. ఓకే, రైట్, దట్స్ ఇట్. చూసారా, ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్కి చూస్తే మీకు యాక్చువల్గా దీనికన్నా తక్కువ సైజ్ కనిపిస్తుంది, బట్ నేను యాజ్ పర్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుపోవడం వల్ల కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మీరు షీట్లో డ్రా చేసుకుంటే దీనికన్నా కాస్త చిన్నదిగా కొంచెం దగ్గరగా ఎలా వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ టు డ్రా. ఈ ప్రొసీజర్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. రైట్, మీరు ఒకటే గుర్తు, అర్థమైంది. ఈ హెక్సాగన్ మీరు ఎలా డ్రా చేస్తారు? ఇలా డ్రా చేయాలా, ఇందా చెప్పినట్టు డ్రా చేయాలా? ఇలా ఎప్పుడు డ్రా చేస్తారు? when one of the corner is lying on the plane. When one of the corner is lying on the plane. Okay, అలా డ్రా చేస్తారు. అదే కాకుండా when one of the edge is lying on the plane అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో రకంగా నేను చెప్పినట్టు డ్రా చేస్తారు. ఓకే, రైట్.